നമസ്കാരം. എല്ലാ ജയ്ഹിന്ദ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭേദമന്യെയാണ്. രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പം. സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാക്കളായ രണ്ടുപേര്, മോനിഷ നായിക് അതുപോലെ ശ്രീകാന്ത്. നമസ്കാരം. ഓണാശംസകൾ. So first of all, I will start with you. So Onam is starting with the Kerala folk and classical culture, right? So have you ever incorporated anything with Kathak? What do you feel about Onam? Onam is such a wonderful and vibrant festival. So, and being a part of Kerala now, I have my institute also and married to this beautiful state, I will say like that. So always I used to see the programs during the Onam festival in that Chandrasekhar Stadium or Tagore Theatre and all. So I had a wish that someday in the festival I'll perform. And when I started my institute, Kanak Institute of Performing Arts in 2017. After that, after 2 years during the COVID, there was this lockdown. At that time, the festival was halted. Yes. So in 2022, when again it started, that times that Onam festival, we inaugurated with our Kathak performance, and we performed on the song Uttarada. Okay. So it was a wonderful experience for all of us because it's a North Indian classical dance dancing on a beautiful Onam song. Okay. Anyway, I will start. മിസ്റ്റർ ശ്രീകാന്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഒരു ചെറിയ പുള്ളിയൊന്നുമല്ല, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അക്കാഡമി ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. സംഗീത നാടക അക്കാഡമി അവാർഡ് വിന്നറാണ്. അങ്ങനെ കലയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഓണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനെപ്പോഴും ഈ ഓണത്തിൻ്റെ പിറകിലാണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ജോലി ലൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളുടെയും പിറകിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ഓണവും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഓണസദ്യ കഴിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു 1-2 സ്റ്റേജുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കും, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കായിരിക്കും ക്യാമിയോ. അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് സദ്യയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ബീഫും പൊറോട്ടയാണ് കഴിക്കുന്നത്. കാരണം ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. കാരണം സമയം അത്രേ കിട്ടാറുള്ളൂ. ശരി. പിന്നെ ഓണാഘോഷം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓണാഘോഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓണം. പിന്നെ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഓണമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓണം എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. So you performed Uttarada, right? So in that, what is the blend between Kerala culture and Kathak performance? Basically, you from? I am Bengali. Bengali, okay. But based in Delhi now. Delhi. Okay, you are doing teaching right now? Yes, I am working at Gandhar Mahavidyalaya, New Delhi, and also my institute, Kanak Institute of Performing Arts, has 2 branches at New Delhi and at Trivandrum. Okay. Yes. So, what you incorporated in Kathak from Kerala tradition and Kerala culture? So the thing is that whenever we think of Onam, the first images which comes in our mind, that beautiful, that rangoli of flowers, and then that boat race and that Onam Sadhya, and the way the poor or rich, everybody come together, that emotion. And because all the classical dances are based on the one Natya Shastra, and the way we interpret, the interpretation is different, but the things are, the mudras or everything is same. Okay. So that's why that emotion and our the interpretation of Kathak, I joined together, and it was really wonderful experience. That it was not looking like some a foreign emotion like that. It's a part of our
system. I found it like that. So, as you said, you performed Uttrada, right? So, like that, in Kerala tradition, Kerala culture, Kerala music, have you ever incorporated anything within your art form in Kathak? Yeah, during that inauguration of the Onam festival, we performed Kathak on the Uttrada song. Yes. So whenever we see Onam, that images come, that the rangoli of flowers and that boat race and the Onam Sadhya, basically the celebration. So the essence of a festival is same everywhere. Now if we talk about Kathak, all the classical dances have the roots from the Natya Shastra based on that. So only thing is interpretation is different based on the different states where it is developed. So because of the music is one thread which connects everything. So that's what I felt when I was choreographing that if you think that we are one country, one place, we can actually merge movements of our dance form with that Karnataki music, that beautiful song. So it was a wonderful experience, and the audience really liked it because it was the innovation, that mood was different after a long gap of that COVID. So it was nice experience. Okay. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം, നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഊഞ്ഞാലിട്ട് പൂക്കളമിട്ട് അത്തം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓണത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് മോഡേണൈസ് ചെയ്തില്ലേ. ഞങ്ങളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർഫോമൻസും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പഴയ പോലെയൊക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും മോഡേണായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കാര്യം ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണത്. അത് പഴയതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് സദ്യയാണ്. സദ്യ അന്നത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ വല്ലയിടത്തുമൊക്കെ ഊഞ്ഞാലും ഈ അത്തപ്പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്തപ്പൂക്കളം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരിടത്ത് കണ്ട അത്തപ്പൂക്കളം വെച്ചാൽ മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു, മറ്റേ ഫ്ലവറാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലവറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരിടത്തൊരു വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു അത്തം വെച്ചാൽ എല്ലാം ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കളർ LED വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഈ 10 ദിവസം ഇടുന്ന കളറിൽ ഇത് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് സ്വിച്ച് കളർ മാറ്റുമ്പോൾ അത്തം മൊത്തം വേറെ കളർ, വൈകുന്നേരം വേറെ കളറാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം മോഡേണൈസ് ചെയ്തു. ശരിയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. Okay. So what do you inspired most and what do you like in Kerala culture and Onam? I will say the culture itself, because whenever it's as I said that no, because I have that both places I travel, north and south, and stay. So the thing is, I always, whenever I work with my students who are all Malayalis here, so the culture is deeply rooted in them. So when they are learning this dance form also, or not only learning, as a whole also they have that if we talk about the language Sanskrit or the mantras, so it's a natural part of their life. So it gives some very aesthetic, that essence. So and of course I love the food. That is the best part. So which one is your most favorite in Kerala food? Idiyappam and fish. Idiyappam and fish. Yes. So you make also? Yeah, when my mother-in-law, she used to make, because I don't know that much Malayalam, but I can understand. So she used to cook, I used to sit with her. So I know that how to make a fish curry or dosa and sambar chamandi. Idiyappam like have lots of effort. Yeah, that only I don't know, but I love to eat. Okay. So. ഇന്റർനാഷണൽ ഷോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷോസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫീൽ? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണം പോലെയുള്ള ഇവൻറ്റുകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കേന്ദ്ര സംഗീതനാട അക്കാദമിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 55 കൺട്രീസ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് 55 കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ കണ്ടത് സ്റ്റേജുകളും
എയർപോർട്ടും ഹോട്ടൽ മുറികളും മാത്രമാണ്. ഹോട്ടൽ മുറി, സ്റ്റേജ്, എയർപോർട്ട്. കാര്യം പോകുന്നു, ഷോ കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ചു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ റീസെന്റ് ഞാൻ പോയത് റഷ്യയിൽ പോയിരുന്നു. മോസ്കോയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഷോ ചെയ്തു. റീമാ കല്ലിങ്കലിന്റെ ഒരു നെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ. അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, ഡാൻസ് ആണ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഡാൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോ അത് റഷ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പെർഫോമൻസ്, പക്ഷെ അവർക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായി. അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നം, ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് വലിയ പിടിപാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു, അവർക്കത് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഈ തുണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നെയ്ത്തുകാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ട് ഫോം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഞാൻ പല ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവർ നമ്മളെ ഇവിടത്തേക്കാളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക്. അത് ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഡാൻസ് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡാൻസ് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ശരിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ശരി. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻസിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രമാത്രം അതിനെ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? ആക്ച്വലി നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി ലൈറ്റ്, നമ്മൾ ആസ് എ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒരു നല്ല സ്പേസ്, സ്റ്റേജ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവർ എത്രമാത്രം പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സിനോഗ്രഫി, പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം മാറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കോസ്റ്റ്യൂം, പിന്നെ മേക്കപ്പ്, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പറയും, ഓ ഗംഭീര ലൈറ്റിംഗ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി പോയി, അല്ലെ ഗംഭീര മേക്കപ്പ് പോയി. ഈ ഗംഭീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിപാടി ആയിരിക്കണം, അല്ല ഒന്ന് മാത്രം കൂടല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 7 ഘടകങ്ങളും പിന്നെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊന്നും കൂടിക്കൂടാ. ഈ ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗംഭീരം ഒന്ന് പറയല്ലേ എന്നാണ്. കാര്യം ലൈറ്റ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയാണ്. ലൈറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി, ആ പെർഫോമൻസ് പോയി. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ഫോമും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡാൻസ് എന്താണ് ഡാൻസിന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാം ഏതൊക്കെ ഡാൻസിന് ഏതൊക്കെ ഫോമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം. മ്യൂസിക്കിന് ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ മ്യൂസിക് അത് ലൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത്, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇപ്പം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആർട്ട് ഫോമും കൂടെ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാശ എപ്പോഴും പറയും, DJക്കും കഥകളിക്കും ഒരേ ലൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നന്നാവൂ. Start with you. That you're basically from West Bengal, right? You are now in Kerala. So what is the common factor mostly attracted you in Kerala and West Bengal? Actually, I'm from West Bengal, but I stayed there for a very little time because my father had a posting job. He was in working PNT. So different places like in Bihar and Haryana, Ambala, Delhi, Lucknow, Shimla, like that we said. But the best part what I felt about our culture, Bengali culture and Malayali culture, is that like from childhood only we start learning any form of music or dance, classical mostly. And plus the food also, like that, as I was saying, that rice and fish and all. I just want to know about you both's connection. So when you start and how you get together and all. You will. Yeah, that also started with, as I said, that we had a program for Gulf pageantry, and that happened in India also, and then there also. So during that time we worked together, and yeah, I felt that it was, I think it's a nice, because for this we need a partner who is understanding, or also because we have different timings of work, we are working with different people, we are moving, traveling, and there is so much of things which a artist or who is from the allied arts only can understand. That was and plus of course that wavelength should match. So I think that matched. അല്ല, അന്ന് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരുന്നു, സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ത്രൂ അതൊരു ഗൾഫ് ഷോ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്, ഗ്രൂപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് NSDയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നാടകത്തിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ NSD എന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ക്യാമ്പസിനകത്ത് തന്നെയാണ് കഥകേന്ദ്രം ഉള്ളത്, മണ്ഡി ഹൗസിൽ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് NST-ക്കകത്ത് കയറാം, ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഥകേന്ദ്ര വഴിയെ പോകുള്ളൂ. NST-യിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പോകും, കഥകേന്ദ്ര വഴി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് NST പോകും, പക്ഷെ നേരെ വഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പരിചയം പുതുക്കിയിട്ട് ആ വഴി സ്ഥിരമാക്കി. അത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ 19 years ആയി, 19 years കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 19 years ആയി. സോ ശ്രീകാന്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാകാരനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കരിയറിലും കലയിലും എങ്ങനെയാണ് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്? ആക്ച്വലി ഞാനൊരു തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാടകങ്ങളിൽ കളിച്ചു. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ആസ് ആൻ ആക്ടർ. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാടകം കളിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കാര്യം വെച്ചാൽ നാടകം കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ നടനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് പോകണം. സിനിമയിൽ വലിയ ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ശ്രീനിവാസൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മ്യൂസിക്. എൻ്റെ സാർ എന്നെ ലൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു റിതം വേണം, മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ 2-3 വർഷം മ്യൂസിക് പഠിച്ച ആളാണ്. ഞാൻ MG രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ അവിടെയും ഓമനൂർ ടീച്ചർ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മ്യൂസിക് പഠിച്ചതാണ്. ഡാൻസും പഠിക്കണമെന്ന്, റിതം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ നാടകത്തിനൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ പറയാറില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് ഈ ആർട്ട് ഫോമുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. As you said, like you traveled a lot and in Kerala to Delhi and anywhere you traveled. So from where you found that Kathak is your inspiration and Kathak is your profession, like that? Actually, it happened in Delhi, I will say, because wherever we were traveling, my father made sure that I and my sister both learn. Like in Patna also, there was a recreation club, PNT. Okay. So we learned Kathak, and in Ambala, it was very difficult to get a Kathak teacher. So from Chandigarh, he used to come, and there I started my Hindustani Sangeet, that music learning. So Delhi, when we went, then I joined Kathak Kendra, National Institute of Kathak Dance. So there I didn't know that there are like different gharanas also. So we learned Kathak in different, out of Delhi. Okay, we don't know actually much details about that. So there I gave that interview, and there were so many people, like from starting from here to there, sitting like 10 people taking interview, because getting an admission in Kathak, it was not an easy job. So then Birju Maharaj ji also, Pandit Rajendra Gangani ji, Kumudin Lakhia ji, everybody. So I got the admission, and then they asked which guru, which gharana you want. I said I don't know about gharana. I like the vibrant, that footwork and the brahmari and that storytelling, but in a vibrant way, that I like. So they put me in that Jaipur gharana, Pandit Rajendra Gangani ji's class. And then right after 1 month, there was a festival. There used to be a festival, Sharad Chandrika. So I saw Guruji's performance. And that was like that mind-blowing, that okay, now I am going to take Kathak only, because till that time we didn't know that how much strong this classical dance forms are. Unless you see a proper performer on stage, you get that idea. So that was a great experience. Kathak is a dance form which is more highlighting the music, storytelling and mudras and all things. Which is your most favorite? Storytelling and... now always whenever we hear the definition, we always say storytelling, Katha kahi so Kathak kehlai. So we interpret that sometimes we are mostly interpreting the stories, but not only that, the beautiful part of Kathak is the act of reciting the syllables. That's what we call as Padhan Karna. So on stage there is a microphone. We cannot just play a song or dance and go inside and take a sip of Red Bull and again come back for the next item. No, we have to go to the microphone, say the syllables, go back to the center stage, dance, again go back. So that much stamina we need, that voice modulations and practice. So that I like very much. And there are these Gadbhavs and Kavits where without the help of lyrics also we interpret, like the Shavatar, or maybe nowadays that Adhunik Katha hai, that like the situation happening, flood happening, or female issues related to female, this kind of, to send a message to the audience. So that is the purpose it serves, that I like more about Kathak. Okay.
സോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കാഡമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നത്? ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അക്കാഡമിയാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ പോയല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പം ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റിങ് ചെയ്യുന്നവർ നമ്മളെക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ എൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ആക്ടർ പശുപതിയാണ്. പശുപതി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ പശുപതി എന്താണ് അവിടുന്ന് തമിഴ് നാടകങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മലയാള നാടകങ്ങൾ ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ പോകും. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ബാരംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉള്ള വലിയ ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ അബ്രോഡ് ടൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈസയല്ല, അതിനുള്ള യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ലൈറ്റിംഗ് പഠിച്ച എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ബി രാമമൂർത്തി സാറാണ്. അത് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സാറും പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പുറത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കും എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ ഈ സാറിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. പഠിച്ച് ഞാൻ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷം എടുത്തു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കളക്ട്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരു പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ, ഗൈഡ് ടു സ്റ്റേ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഇപ്പോൾ വേറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ 3 പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്, സർക്കാരിന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ ഇതും പഠിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക, പഠിക്കുക. അന്ന് ഞാൻ ഒരു കരിക്കുലമൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം വെച്ചിട്ടൊരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 2017 ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമി. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമ്മുടെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്കെല്ലാം ഓസ്കാർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സൗണ്ട് അക്കാഡമീസ് ഒക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഒരിടത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി. ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് ഞാൻ പുറത്ത് കണ്ട രീതിയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ വേണം, ലൈറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പോയി. നമ്മളിവിടെ അടയാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും, നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പോയിട്ട് കാണും. ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ചെയ്യും, ലൈറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും, പലയിടത്തും പോയി പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ദക്ഷാസേത്ത് പോലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർ കൂടെ പോകുന്നു, സംഗീതനാടക അക്കാഡമിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേൾഡ് ടൂർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതും ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ സമയം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് 2017 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാന്യൂ ലൈറ്റ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രണാബ് മുഖർജിയുടെ മകളായിട്ടുള്ള ഷമിഷ്ര മുഖർജിയാണ് ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ഓണമാണ്, ഓണപ്പാട്ടില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓണക്കൂട്ടി ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഓണം അല്ല പാട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പാടുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ അല്ല, നമുക്ക് അല്ല അത് ഞാൻ പാടാം, അത് ഉറപ്പായിട്ടും. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി മനോഹരമായിട്ട് മലയാളം പാട്ട് പാടും. അതിപ്പോ ശ്രീകുമാര നമ്പി സാറിന്റെ രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ ഉത്രാട പൂനിലവേ പാടാൻ കേട്ടോ. ഉത്രാട പൂനിലവേ വാ, ഉത്രാട പൂനിലവേ വാ, മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാദിയ പൂവനിയൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്തൻ വാ വാ വാ, ഉത്രാട പൂനിലവേ വാ. നൃത്തത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓണത്തിന് മലയാളി അല്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി മലയാള സംസ്കാരത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത മോനിഷ നായിക്കിൻ്റെയും ശ്രീകാന്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.